अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतियस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरश्च महदाह्वयवर्धनतश्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे वडिमहे च तत्प्राहात्यौ दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्त्रियैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमदे स्वयं। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदभक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं नमाश्रये। विद्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतादं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यग् कलापेन महता भारतेन च ब्रह्मितमेधाय नमो व्यासाय विष्णवे। मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदं व्यासमकल्मषं वेदं व्यासं सरस्वत्या भासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय राघवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। सारथ्यमर्जुनस्य जौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीतां भसिस्तानं संसारमलमोचनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो वरुः। यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुरिहयन् महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण महिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशने। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्तनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः
प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೋರಾಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಮಾಮ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ. ಹಾ ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. पाराशर्यमचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् मामाख्यानककेसरम् हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदः भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः.
ಪಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಂ ಭಗವತಾ ನಾರಾಯಣೇನ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಾಸೇನ ಗ್ರಥಿತಾಂ ಪುರಾಣಮುನಿನಾ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾಭಾರತಂ ಅದ್ವೈತಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀಂ ಭಗವತೀಂ ಅಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಅಂಬ ತ್ವಾಮನುಸಂಧದಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭವದ್ವೇಷಿಣೀಂ ಅಷ್ಟಮೈಃ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗಯೋಗೋ ನಾಮ ತ್ರಯೋದಶಾಧ್ಯಾಯೇ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕಃ. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕೌಂತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ಏತದ್ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತಂ ಪ್ರಾಹುಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇತಿ ತದ್ವಿದಃ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ನಿನ್ನೆನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಸೂಚನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಅದು ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಈ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾದದ್ದು, ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ್ದು. ಒಂದು 8-10 ಜನ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಕೆಲವರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬರ್ತಿದ್ರು, ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಇವರುಗಳು ಇವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ. ಪೂರ್ಣ ನಿಮಗೆ ಅದು ಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಲ್ಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶ್ರೀಭಾಷೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ವರದರಾಜ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು 15-20 ಜನ ಸೇರಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು 1-2 ಬಂದೋಯ್ತು. ಇವ್ರ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ 1-2ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯವೇ ದೊಡ್ಡದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಅರ್ಥದ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ನಾನು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಯಥಾಮತಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಈಗ ಮೊದಲು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಭಾಷ್ಯ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಓದಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೆ. ಈಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಇರೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದಂ ಶರೀರಂ ದೇವೋಹಂ ಮನುಷ್ಯೋಹಂ ಸ್ಥೂಲೋಹಂ ಕೃಶೋಹಂ ಇತಿ ಆತ್ಮನ ಭೋಕ್ತ್ರ ಸಹ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೇನ ಪ್ರತೀಯಮಾನಂ ಭೋಕ್ತುಃ ಆತ್ಮನೋ ಅರ್ಥಾಂತರಭೂತಸ್ಯ ಭೋಗಕ್ಷೇತ್ರಮಿತಿ ಶರೀರ ಯಾತಾತ್ಮ್ಯ ವಿದ್ಭಿಃ ಅಭಿಧೀಯತೆ. ಏತತ್ ಅವಯವ ಸಂಘಾತ ರೂಪೇಣ ಚ ಇದಂ ಅಹಂ ವೇದ್ಮಿ ಇತಿ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತಂ ವೇದ್ಯಭೂತಾತ್ ಅಸ್ಮಾದ್ ವೇದಿತವ್ಯತೃತ್ವೇನ ಅರ್ಥಾಂತರಭೂತಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇತಿ ತದ್ವಿದಃ ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ವಿದಃ ಪ್ರಾಹುಃ. ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ವಿದಃ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆತ್ಮ, ಯಾವುದು ಅನಾತ್ಮ, ಯಾವುದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದನ್ನ ತಿಳಿದವರು ಪ್ರಾಹುಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯದ್ಯಪಿ ದೇಹ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಘಟಾದಿ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ವೇಳಾಯ ದೇವೋಹಂ ಮನುಷ್ಯೋಹಂ ಘಟಾದಿಕಂ ಜಾನಾಮಿ ಇತಿ ದೇಹ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೇನ ಜ್ಞಾತಾರಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಅನುಸಂಧತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿತೇನೆ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯ, ನಾನು ದೇವ, ಇದು ಘಟ, ಹೀಗೆ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ, ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ನಾನು, ದೇವ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ನಾನು.
ಹೀಗೆ ಇದು ಘಟ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು, ಅದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು. ತಥಾಪಿ ದೇಹಾನುಭವ ವೇಳಾಯಾಂ ದೇಹಮಪಿ ಘಟಾಧಿಕಂ ಇವ ಇದಂ ಅಹಂ ವೇದ್ಮಿ. ಇದಂ ಅಹಂ ವೇದ್ಮಿ 100 ಪದಗಳಿದೆ. ಇದಂ ಈ ವಸ್ತು, ಅಹಂ ನಾನು, ವೇದ್ಮಿ ತಿಳಿದೇನೆ. ಸೊ ಆತ್ಮ ನಾನು ಬೇರೆ, ತಿಳಿಯೋದು ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ. ಇದನ್ನೇನೆ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದಂ ಅಹಂ ವೇದ್ಮಿ ಇದು ವೇದ್ಯತೆಯ ವೇದಿತ ಅನುಭವತೀತಿ. ವೇದಿತು ಆತ್ಮನೋ ವೇದ್ಯತೆಯ ಶರೀರಮಪಿ ಘಟಾಧಿಪತಿ ಅರ್ಥಾಂತರಭೂತಂ ತಥಾ ಘಟಾದೇರಿವ ವೇದ್ಯಭೂತ ಶರೀರಾದಪಿ ವೇದಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಅರ್ಥಾಂತರಭೂತಃ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೇನ ಪ್ರತೀತಿಸ್ತು ವಸ್ತುತಃ ಶರೀರಸ್ಯ ಗೋತ್ವಾದಿವತ್ ಆತ್ಮವಿಶೇಷಣ ತೈಕ ಸ್ವಭಾವತೆಯ ತದಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧೇಃ ಉಪಪನ್ನ. ತತ್ರ ವೇದಿತು ಅಸಾಧಾರಣಾಕಾರಸ್ಯ ಚಕ್ಷುರಾಧಿಕರಣ ವಿಷಯತ್ವಾತ್ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮನೋ ವಿಷಯತ್ವಾಚ ಪ್ರಕೃತಿ ಸನ್ನಿಧಾನಾದೇವ ಮೂಢಾಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾಕಾರಮೇವ ವೇದಿತಾರಂ ಪಶ್ಯಂತಿ ತಥಾ ಚ ವಕ್ಷ್ಯಂತಿ. ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಂ ಸ್ಥಿತಂ ವಾಪಿ ಭುಂಜಾನಂ ವಾ ಗುಣಾನ್ವಿತಂ ವಿಮೂಢಾ ನಾನು ಪಶ್ಯಂತಿ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷಃ ಇತಿ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಂದ್ರ ವಿರೋಚನ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರು. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನೀನೇನ್ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಶರೀರ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ. ವಿರೋಚನ ಶರೀರವೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ತಿಳಿದಾಯ್ತು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಚನನ ಇದಕ್ ಬಂದವರು ಶರೀರ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಈಗ ಇತರೆಯವರು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅದೊಂದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ತರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಶವ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಟಾಕಿಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನು ಅವನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಂತವರು. ಶರೀರ ಹೋಯ್ತಷ್ಟೇ. ಇಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡದ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಶರೀರ ಸಾವಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ್ಮನ ಹೋಯ್ತಾ, ಏನು ಸರಿಯಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೋದ ವಾಪಸ್ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಗೆ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅವಿನಾಶಿ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶರೀರವೇ ಆತ್ಮ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ. ಅವಾಗ ಅವನ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗೆ 3 ಬಾರಿ ಹೋಗಿ 33 ಇದು ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಂದ್ರ ವಿರೋಚನ ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಂ ಸ್ಥಿತಂ ವಾಪಿ ಭುಂಜಾನಂ ವಾ ಗುಣಾನ್ವಿತಂ ವಿಮೂಢ ನಾನು ಪಶ್ಯಂತಿ. ಮೂಢರಾದವರು ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಲ್ಲ ಅಂತ. ತಿಳಿಯುವಂತವ್ರು ಹೇಗೆ? ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷಃ ವಿವೇಕದಿಂದ ತಿಳಿತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂತ. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಓದಿದ್ದು ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾವಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಥಾ ಹಾಗೆಯೇ ಭೂತಾತ್ ಶರೀರಾತ್ ತಿಳಿಯತಕ್ಕಂತಹ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತಲೂ ವೇದಿತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ತಿಳಿಯುವನಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾತವಾಗಿ, ಜ್ಞಾತೃತ್ವ ಆತ್ಮನಿಗೆ. ಜ್ಞೇಯ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದಂತ ವಸ್ತು. ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾತವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನ ಅರ್ಥಾಂತರಭೂತಃ ಬೇರೆಯಾದವನು. ಆದರೆ ಘಟ ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯೋಹಂ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯಿಂದ ತೋರುವವನು ಘಟಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಘಟವೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದ್ರೂ
ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಬಲಾತ್ಕರಿಸುವಾಗಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಘಟಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ವೇದಿತ, ದೇಹವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ವೇದಿತ ಎರಡೂ ಒಬ್ಬನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನೇ ಜ್ಞಾತವಾದ ಆತ್ಮನು. ಆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಈ ದೇಹವು ಸುಖಾದಿ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನಿಸುತ್ತೆ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಆತ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ. ಅದರಿಂದ ಶರೀರವನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ. ಆ ಶರೀರದ ಸ್ವರೂಪ, ಅದು ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಅದರ ಇತಿಮಿತಿಗಳೇನು ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯೋನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಶರೀರದೊಳಗೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತ ಅವನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಈ ಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದ ದೇಹಾತ್ಮ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮೇಲಿನ ಚಾರ್ವಾಕನ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಮೂಢರಿಗೆ ಈಗ ದೇಹಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಎಂದು ಇದೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಚಾರ್ವಾಕನು ಹೇಳುವುದು ಏನಂದ್ರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ, ಘಟಪಟಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿನ್ನವಾದುದಕ್ಕೇನೆ ಮೃತ್ಗಟಿ ಕುಂಡಲಂ ಹಿರಣ್ಯಂ ಎಂಬಂತೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಕೂಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಚಾರ್ವಾಕನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೇನ ಪ್ರತೀತಿಸ್ತು, ನಾನು ಮನುಷ್ಯನು ಎಂಬ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜ್ಞಾನವಾದರೂ ವಸ್ತುತಃ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಗೋತ್ವಾದಿವತೆ, ಗೋತ್ವವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕಳಲ್ಲೂ ಅನುಸರಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಹಸುವಿನ ಮಂದೆ ಇದೆ. ಹಸು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇನೋ? ಒಂದೊಂದು ಹಸು ಬೇರೆ ತಾನೆ, ಅದರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೇತನವೂ ಕೂಡ 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮಗಳು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮನುಷ್ಯರು 8 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದೇನಾ? ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಹೇಳುದು ಅಂದ್ರೆ, ಇವನಿಗೂ ಕೈ ಕಾಲು ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇವನಂತೆ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಪಿರಿಯನ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಇವನು ಮನುಷ್ಯ ಅವನು ಮನುಷ್ಯ, ಇದು ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಒಂದೇನೋ? ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗಾಳಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಒಂದೇ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇದು, ಇವನ ಸ್ವಭಾವವೇ ಬೇರೆ, ಅವಂದೇ ಬೇರೆ, ಇವನ ಥಿಂಕಿಂಗೇ ಬೇರೆ, ಅವಂದೇ ಬೇರೆ. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇನೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳೇನೆ. ಇದು ಹೋಗ್ಲಿ, ಇವನು ದೊಡ್ಡವನು ಅವನು ಚಿಕ್ಕವನು, ಇವನಿಗೂ ಅವನಿಗೂ 2 ವರ್ಷನೋ 4 ವರ್ಷನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ತರ, ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರದು ಸ್ವಭಾವ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆಯೋ? ಇದೇನೆ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಆತ್ಮವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ. ಅದು ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಇವನು ಮನುಷ್ಯ ಅವನು ಮನುಷ್ಯ, ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು. ಇದು ಗೋತ್ವಾದಿವತೆ, ಗೋತ್ವವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗಳಲ್ಲೂ ಅನುಸರಿ ಹೇಗ್ ಬರೋದು ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರು. ಯಾಕೆ? ನೋಡುವುದಕ್ಕೆಲ್ರು ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, 2 ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು. ಇವರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಕೋತಿಗಳು ಬೇರೆ, ಚಿಂಪಾಂಜಿಗಳು ಬೇರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡಿ ಅದು ಒಂದೇ ಇದೆಯೋ? ಆ ಕೋತಿಗಳು ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೋತಿಗಳೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇನೋ? ಕೋತಿಗಳು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಆ ರೀತಿ ಗೋತ್ವಾದಿವತೆ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮ ವಿಶೇಷಣತೈಕ ಸ್ವಭಾವತೆಯ, ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತದಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧೇಹೇ, ಹೀಗೆ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಉಪಪನ್ನ ಸರಿಯಾದದ್ದೇ.
ಮನುಷ್ಯನಾದ ನಾನು ಘಟವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾದ ನಾನು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯು ನ್ಯಾಯವೇ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರವು ಯಾವಾಗಲೂ ತನಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಪೃಥಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಶರೀರ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಶವ ಅಂತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಿಯಮಿಸಿದವನು ಯಾರೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದವನು ಯಾರೋ. ಈಗ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಈಗ ತಾನ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿಗೂ ಇವಾಗ್ಲಿಗೂ ತೂಕ ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯೋ? ಆತ್ಮವನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ? ಎಷ್ಟೋ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ನಾಟ್ ಮಿಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಅದು ದ್ರವ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ತಿನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ಏನು ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಿಯಮಿಸಿದವನು, ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದವನು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದವನು ಯಾರು? ಅವನಿಲ್ಲದೆ ಇದಿರೋದು ಸಾಧ್ಯನೋ? ಇದನ್ನೇನೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಇದು ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದ್ದಂತ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ ಯಾವುದು? ಶರೀರ ಆತ್ಮನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇದೇ ಭಗವಂತನ ಮಾಯೆ, ದೈವೀಕೇಶ ಮಮ ಮಾಯ ದುರತ್ಯಯ ಅಂತ. ಇದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನೇನೆ ಶರೀರ ಶರೀರಿ ಭಾವ, ದ ಬಾಡಿ ಸೋಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ರಾಮಾನುಜರು ಇದನ್ನ ಪ್ರಚುರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರಕವಾಗಿ ತಂದು ಇತಿ ಸರ್ವಂ ಸಮಂಜಸಂ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಅರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ತೋರಿದ್ರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೆ, ಈ ಬಾಡಿ ಸೋಲ್ ರಿಲೇಷನ್, ಶರೀರ ಶರೀರಿ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಸರಿ. ಅವನು ಒಬ್ಬನೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ, ಅವನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ. ಇದೇಗ್ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ? ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನಿರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ನಾನು ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ? ಆತ್ಮನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು, ಪರಮಾತ್ಮಂದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಮೊದಲು ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ. ಈಗ ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಇವೆರಡಿಗೂ ಕೂಡ ತಾನು ಒಳಗೆ ಇದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನ ನಿಯಮಿಸಿ ಅವಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ, ಶಾಸ್ತ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ, ನಿಯಮನ ಮಾಡುವಂತವನು. ಸರ್ವಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಏನೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ, ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಂತ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ, ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅವನು ಆ ಯಾವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮನಾದವನು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಇದು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ನೀವು. ತದ್ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧೇಹೆ, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಉಪಪನ್ನ ಸರಿಯಾದತೆ. ಮನುಷ್ಯನಾದ ನಾನು ಘಟವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಇದೆ, ಇದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಡ್ಬಹುದು, ಇದನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಎತ್ತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ, ಆಗಿರೋದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ. ಅದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರ ಜ್ಞಾನ ನನಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಘಟವನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿತೇನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾದ ನಾನು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ನ್ಯಾಯ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರವು ಯಾವಾಗಲೂ ತನಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯೋಹಂ ಘಟಂ ಜಾನಾಮಿ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯ, ಇದು ಘಟ, ಅದು ಪಟ, ನಾ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಪನ್ನ ಎಂಬ ಭಾವ. ಈ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಪ್ರಯೋಗವು ತುರಗ ಅಶ್ವ ಮೊದಲಾದ ಸಮಾನಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ತುರಗ ಅಶ್ವ ಮೊದಲಾದ ಸಮಾನ ಅರ್ಥ ಉಳ್ಳವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
ಜಾತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭೇದವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವನ್ನೇ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದು, ವಿಶೇಷಣವು ಅಭೃತ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ವಿಶೇಷಣವೋ ವಿಶೇಷ್ಯವೋ ಹೀಗೆ ಭಿನ್ನ ಅರ್ಥಗಳು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಉಪಬಂಧವೇ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೃತ್ ಘಟ ಮತ್ತು ಕುಂಡಲಂ ಹಿರಣ್ಯಂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೈಯಾಯಿಕನು ಅವಯವಿ ಭಾವದಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಯವಿ ಭಾವದಿಂದ ನೈಯಾಯಿಕ ಚಿನ್ನವು ಒಂದೇ ಮಣ್ಣು ಒಂದೇ ಅಂತ. ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂಡಲಗಳು, ಅದು ಘಟ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ. ನಾವುಗಳಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವದಿಂದ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಉಪಪನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯತೆಯು ಮೂಢರಿಗೆ ತಾನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಎಂಬ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಈ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೋ? ಈಗ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಚರ್ಚೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೌದು ಆತ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಬೇರೆ, ಶರೀರ ಇದು ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದದ್ದು ಅದು ಬೇರೆ. ಈ ಕ್ಷಣ ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು ಆ ಶರೀರವನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೋ? ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು 72 ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತತ್ರ ಆ ಘಟಾದಿ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದರೂ ವೇದಿತು ತಿಳಿಯುವನಾದ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣಕಾರಸ್ಯ ತನ್ನ ನೈಜವಾದ ಅಣುತ್ವ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಅಮಲತ್ವಾದಿ ಸ್ವರೂಪವೇ ಮೊದಲಾದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಅಣುತ್ವ ಅಯಾನಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಆಟಮ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಯಾನ್ಸ್. ಅಣುತ್ವ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ, ಅಮಲತ್ವ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಯಾವ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಗುಣಗಳ ಇದಾಗ್ಲಿ ಆರೋಪಗಳಾಗ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅಮಲತ್ವ ಇದೇ ಸ್ವರೂಪವೇ ಮೊದಲಾದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಕ್ಷುರಾಧಿಕರಣ ವಿಷಯತ್ವಾತೆ ಕಣ್ಣೆ ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಆತ್ಮವನ್ನು, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದೆ, ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೇದ ಇದುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೃದಯ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ, ಆತ್ಮನ ಇದು ಎಲ್ಲಿರೋದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಒಂದು ಇಕ್ಲ ಫೋರ್ಸೆಪ್ಸ್ ಬಹಳ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇದು ಹುಳು ತರ ಇಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದು ಆತ್ಮ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೋ? ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಗ್ರಹಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧೇಕ ಗಮ್ಯಂ, ಭಗವಂತನೂ ಅಷ್ಟೇ ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಅಷ್ಟೇ. ವೇದಗಳಿಂದ ತಿಳಿತಾನೆ, ಅವುಗಳು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದು. ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಜಗತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ನದಿ ಗಿಡ ಮರ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಮಾಡಿದವನೊಬ್ಬ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಕಿಂ ಕಾರಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಕಾರಣಕರ್ತ ಯಾರು? ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಇದೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೈ ಯಾವುದು? ಅವನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನ ನಮಗೆ?
ಅವನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಅವನ್ ಇಲ್ವೋ ಇವಾಗ? ಅವನ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇರೋಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ? ಆದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಆಹಾ ತಂಪಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸೆಕೆ, ಏನು ಇದು 12 ಗಂಟೆ ಬಿಸಿಲು, ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ? ಸ್ಪರ್ಶ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಸ್ಪರ್ಶ, ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಚ್. ಅದರಿಂದ ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಇದನ್ನ ತಿಳಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ? ಗಾಳಿ ಆಗಿ ಬೀಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಚರ್ಮದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸಂವೇದನೆ, ಓ ತಂಪಾಗಿದೆ, ಗಾಳಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಚಕ್ಷುರಾದಿ ವಿಷಯ, ಚಕ್ಷುರಾದಿ ಕರಣ ವಿಷಯತ್ವ ಅದೇ. ಕಣ್ಣೇ ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳಿಂದ ನೋಡಕ್ಕಾಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮನೋವಿಷಯತ್ವ ಚ, ಕರ್ಮ ಯೋಗಾದಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ವಿಷಯ ಗ್ರಹಣ. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ದ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅದು ಇದು ಧ್ಯಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ, ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ ಕೃಷ್ಣ. ಹಿಂದೆನೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ಈ ಮಾತು ಬಂತು. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ವಿಷಯ ಗ್ರಹಣ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಸನ್ನಿಧಾನಾದೇವ, ತನಗೆ ದೇಹವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯೋ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರೋದರಿಂದಲೇ ಮೂಢಾಹ, ಪ್ರಕೃತಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವರು, ಪ್ರಕೃತ್ಯಾಕಾರಮೇವ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಕಾರವಾದ ಈ ಶರೀರವನ್ನೇ ವೇದಿತಾರಂ, ಈ ಜ್ಞಾತವಾದ ಆತ್ಮ ಎಂದೇ ಪಶ್ಯಂತಿ, ತಿಳಿತಾರೆ. ಮೂಢರು ತಿಳಿತಾರೆ ಅಂದ್ರು. ಎಲ್ರೂ ಮೂಢರೇ. ಯಾರಿಗೆ ವಿವೇಕ ಇದೆ? ಶುಕನಂತವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿಯ ಶರೀರ ನೋಡ್ತಿದ್ನು, ನೀವೆಲ್ಲ ಕತೆ ಕೇಳಿದಿರಿ. ವ್ಯಾಸನ ಮಗ ಅವನು. ವ್ಯಾಸ ಏನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ? ಅವನು ತಪಸ್ ಮಾಡದ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನಿನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಉಂಟಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇದರಿಂದ ಬಂದವನು. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲೇನೆ ಎಷ್ಟು ಎಳೆ ಮಗು ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಅಂಬೆಗಾಲಿಟ್ಟು, ಏನಿಲ್ಲ 16 ವರ್ಷ. ನೀನ್ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ. ನನ್ನ ಮಗ ಅವನು ಶುಕ. ಶುಕ ಶುಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಸ ಕರೆದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರೋ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುಕನಿಗೆ ಅದೊಂದು ಶರೀರ ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ? ಶುಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದು ಮರ, ಇದು ಗಿಡ, ಇವ್ರು ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಇವ್ರು ಹೆಂಗಸು, ಇವ್ರು ಹೆಂಗಸು, ಅವ್ರು ಗಂಡಸು, ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಬರೀ ಭಗವಂತನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ. ಇವನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಗ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಶುಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮಾನಸ ಸರೋವರ, ಅಪ್ಸರೀರು, ಗಂಧರ್ವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು. ಅವ್ರ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ನವಿವಸನ ಸ್ನಾಯಾತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಬರೀ ಮೈನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಪುರುಷರಿಗೂ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ವಯ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರೋರು ಕಣ್ಣು ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತೇನೋ? ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ, ಇವ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇವನ್ ಪಾಡಿಗೆ ಇವನ್ ಹೋದ. ಅವನಿಗೆ ಮರವೋ ಗಿಡವೋ ನೀರೋ ಮನುಷ್ಯರೋ ಯಾರೋ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬರೀ ಭಗವಂತನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತ ಸೃಷ್ಟಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಾಗಿದ್ದು. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ ವಪುಹು, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಇದು. ಅದು ಸ್ತ್ರೀ ಶರೀರವೋ, ಪುರುಷನ ಶರೀರವೋ, ಕ್ರಿಮಿ ಶರೀರವೋ, ಮರದ ಶರೀರವೋ. ಶುಕನ ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಅವನು ನೋಡುವಂತದ್ದು ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗಿತ್ತು. ಈ ವ್ಯಾಸರು ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಪುರುಷರು ತಾನೇ ವ್ಯಾಸರು. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಅಪ್ಸರಿಯರು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಸರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ತಾನು ನನ್ನ ಮಗ, ಅವನು ಹೆಂಗು 16-18 ವರ್ಷದ ಯುವಕ, ನಾನು ವಯಸ್ಸಾದವನು, ಗಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಗಿದೆ. ನಾ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವ್ ಯಾಕೆಲ್ಲ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ರಿ? ಅವನು ಹೋದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಅವನು ನಾವು ಹೆಂಗಸರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿ ಅವನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ನಿಮಗ್ ಮಾತ್ರ ನೀವಿನ್ನೂ ಗಂಡಸರು ಅನ್ನೋಂತ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇನೋ ವ್ಯಾಸನೇನ್ ಸಾಮಾನ್ಯನೇ.
ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸ ರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಹೀಗೆ ನೋಡುವುದನ್ನ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದ್ದಾರೆ, ದಪ್ಪಕ್ಕಿದ್ದಾರೋ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದಾರೋ, ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ, ಶರೀರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಾವು ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಹೆಸರು ಅವ್ರಿಗೆ, ಒಂದು ಆಕಾರ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಬರೀ ಶರೀರನ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆತ್ಮವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವೇನೋ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ವಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಶರೀರದೊಳಗೆ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮ, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ತನಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸೋದು ಬರೀ ಶರೀರ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವರು ಅವರನ್ನು ಮೂಢಾಹ ಅಂತಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಕಾರಮೇವ, ಪ್ರಕೃತಿ ಆಕಾರವಾದ ಈ ಶರೀರವನ್ನೇ ವೇದಿತಾರಂ, ಈ ಜ್ಞಾತವಾದ ಆತ್ಮನಂತೆಯೇ ಪಶ್ಯಂತಿ ತಿಳಿತಾರೆ. ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆಯುಳ್ಳವರಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುವಂತ ಶರೀರ. ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತೋ? ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂತ ಆತ್ಮ, ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿನೋ ಟ್ರೆಜರರ್ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು ಅಂತ ನೀನು ಆ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆನೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ. ನಿನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು, ಈ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮಕ್ಕದು ಇದು ನನಗೆ ಅಂತ ಶರೀರ ಏನಾದ್ರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಆತ್ಮದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುವುದು ಶರೀರ. ಈ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶವ. ಪುರುಷನೋ ಶರೀರನೋ ಅದನ್ನ ಅದು ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಅವಳು ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಅದು ಅಂತ. ಅವೆರಡರ ಯಥಾವತ್ತಾದ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆ ಭ್ರಮೆಯು ತೊಲಗಬೇಕೇ ವಿನಃ ಅನ್ಯತಾ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತ್ಯಾತ್ಮ ಭ್ರಾಂತಿರ್ಗಳತಿ ಚಿದಚಿಲ್ ಲಕ್ಷಣದಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ ಅಚಿತ್ ಇವುಗಳ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಾಂತಿ ತೊಲಗಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು ಶ್ರೀಮದ್ ರಹಸ್ಯ ತ್ರಿಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ಮೂಢರಿಗೆ ಭ್ರಮೆಯು ತಪ್ಪದು. ಇದಕ್ಕೆ ಗೀತಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗುಣಾನ್ವಿತ, ಸತ್ವ ರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸೇರಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುವ ಈ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ಶರೀರವನ್ನ ಹೊಂದಿ, ಮನುಷ್ಯ, ದೇವ, ತಿರ್ಯಕ್, ಸ್ಥಾವರ ಎಲ್ಲವೂ ಶರೀರಗಳು. ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಸತ್ವಗುಣ, ರಜಗುಣ, ತಮೋಗುಣ. ದೇವತೆಗಳ ಶರೀರ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಆಗೋದುಂಟು. ದೇವತೆಗಳು ಸಾಯ್ತಾರ, ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತಿ ಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಎಂಡದು ಉಂಟು ಆ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಈ ಆತ್ಮ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶರೀರ, ದೇವತೆಯ ಶರೀರ, ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ. ಇವನ್ ಪುಣ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ನಾಶ. ಮತ್ತೆ ಅಮೃತ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಗಿಂತ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಿವಸ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದ ಮೂಢರಿಗೆ ಭ್ರಮೆಯು ತಪ್ಪದು. ಗುಣಾನ್ವಿತಂ ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸೇರಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುವ ಈ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅದರಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಂ ಸ್ಥಿತಂ ಭಾಪಿ ದೇಹಾವಸಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವನನ್ನಾಗಲಿ
ಸ್ಥಿತಂ ವಾಪಿ ಆ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಇರುವವನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಭುಂಜಾನಂ ವಾ ಊಟ ಮಾಡುವವನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಉಪಭೋಗಕ್ಕೂ ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಕದಾಚಿದಪಿ ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಈ ಆತ್ಮನು ಹೀಗೆ ಗುಣಾನ್ವಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆತನು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಎಂದು ವಿಮೂಢಾಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿದಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯರು. ಇದು ಚೇತನ, ಇದು ಅಚೇತನ, ಆತ್ಮ ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ, ಶರೀರ ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವರು ಶೂನ್ಯರು. ನಾನು ಪಶ್ಯಂತಿ ತಿಳಿಯೋದಾರರು, ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ನ ಅಪಶ್ಯಂತಿ ಇವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರಾದರೂ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷ ಈ ಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಅರಿವು ಜ್ಞಾನ ಅದರಿಂದ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲರು. ಹೇಗೆ? ಅದು ಸ್ವರೂಪತಃ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ. ಈ ಆತ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಂಕೋಚ ವಿಕಾಸಗಳು ಆಯಾಯ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಆ ಶರೀರ ಹೋದ್ರೆ ಅವನ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವೇ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ. ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಮಧುರ ಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಬಂದ್ರು, ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಾಕಿದ್ರು. ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇದಕ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲನ್ನ. ಹಿರಿಯದಾದದ್ದು ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನನ್ನು ತಿಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಿಡಕ್ಕಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತ್ತೈ ತಿಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕಿಡಕ್ಕಂ ಅಂತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್. ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು, ಅದರ ವಿಸ್ತಾರ ಎಷ್ಟು? ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದದ್ದು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದೇನಂತ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ತಿಂದು ಅದ್ನೇ ಕಿಡಕೊಂಬಂದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಆ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಮಧುರ ಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ನೀವ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳೋರು? ಕಾರಿ ಮಾರನ್ ದಂಪತಿಗಳು ನನ್ ಸಾಕಿದ್ರು, ನಾನು ಹುಣಸೆ ಮರದ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೇನವರು ಶರೀರ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ. ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ, ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ. ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯನು ನಾನು, ಅಣುಸ್ವರೂಪಿ. ಈ ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವರು. ಆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗುಂಟಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ? ಶಠ ಅನ್ನುವ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಕೋಪದಿಂದ ತಳ್ಳಿದವರು. ನಾವು ಯೋನಿಜರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ತಾಯಿಯ ಉದರದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕ್ಷಣ ಇವನಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮರೆಯಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇವನು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಚೋದು. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೋರಾಗಿ ಹತ್ತರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹೆಲ್ತಿ ಸೈನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವನು ಏನೋ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಳಿಸ್ತಾರೆ. ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾರ ಕಿತ್ರ ಹತ್ತನಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಮಗು ನಾರ್ಮಲ್. ಆದ್ರೆ ಮಗು ಹತ್ತಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದೆ, ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೆನಪಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ತಾಯಿಯ ಉದರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ತುಡಿಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತಂತದ್ದು. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮಾಯೆ ಶಠ ಅನ್ನೋ ಗಾಳಿ ಇದನ್ನ ಆವರಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಹೋಯ್ತು. ಮಾತು ಬರೋಲ್ಲ, ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೀಪ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಅದು ನೋಡುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನೋಡಿದ್ದು ಆತ್ಮ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಬರದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷ ಈ ಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಪಶ್ಯಂತಿ ಅವರು ನೋಡಬಲ್ಲರು ಇತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಜೀವತತ್ವದ ಅಸಾಧಾರಣಾಕಾರವು ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು
ಯೋಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯೋಗಿ ಹೃದಯಾನ ಗಮ್ಯಂ. ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲರು, ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಯೋಗಿ ಹೃದಯಾನ ಗಮ್ಯಂ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣು ಭವ ಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ಇದರ ಅರಿವು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಂಗೇನೋ ಆತ್ಮ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ, ಏನೊಂದು ಕ್ರಿಮಿನ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಇದೆ. ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳೇನು ಅನ್ನೋರ ಅರಿವು. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕೂಡ ಧ್ಯಾನದಿಂದಲೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತೆಗಳು, ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ. ಯಾರು ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ನನ್ನ ಜನ್ಮ, ನಾನ್ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳು ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ. ನೈತಿ ಮಾಮೇತಿ ಸೋರ್ಜುನ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನ? ಪುಣ್ಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾಲಕ್ಷೇಪನೂ ಅಷ್ಟೇ. ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳಿದವನು ಅವನು ನಡೆಸಿದ್ದು ಪರ, ವ್ಯೂಹ, ವಿಭವ, ಹಾರ್ದ, ಅರ್ಚ, ಈ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ನಡೆಸಿದ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ, ಆತ್ಮರ ಉದ್ಧಾರ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ತತ್ವತಃ ತಿಳಿತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತು ಇದು. ಅದರಿಂದ ಯೋಗದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸು, ಸಂಸ್ಕಾರಗೊಂಡಂತಹ ಮನಸ್ಸು, ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಆತ್ಮನು ದೇಹ, ಇಂದ್ರಿಯ, ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರಾಣ, ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣ. ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮವೋ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮವೋ ಅಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಶರೀರವೋ ಅಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ದಶೆದು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ವಾಕ್, ಮನಸ್ಸಿಲೀಯತೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕಣ್ಣು, ಶ್ರೋತ್ರ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದೇ ಲಯವಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಾಕಿನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ವಾಕು ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಲಯವಾಗುತ್ತೆ. ಮಾತು ಅನ್ನೋದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಯಾವ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಮಾತು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಕೆಂಪುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣ ಹಾಡನ್ನ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ, ಶರೀರ ಚರಚರ ಅಂತ ಸುಡುತ್ತೆ, ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನು ಒಂಚೂರು ಆ ಓ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಶ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಲೀನವಾಗಿಬಿಡ್ತು ಮೊದಲಿಂದ. ಒಂದು ಮಾತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಿಳಿಯಿತು? ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ, ವೇದದಿಂದನೇ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಶ್ರುತ್ಯೈಕ ಗಮ್ಯ. ಇವನ್ ಶರೀರ ಬಿಡೋದು ಹೇಗೆ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ವೇದಗಳಿಂದಾನೇ ತಿಳಿಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರವು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತ ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಾದಂತ ಶರೀರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನಾದ ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ. ಇದೇನೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣಗಳಾದ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ತನಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿ,
ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಶರೀರ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದದ್ದ ಆತ್ಮ. ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಶರೀರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಶರೀರ ತಿಂತು, ಹಾಗೇನಾರು ಇದೆಯೋ, ಶವ ಎದ್ದು ಓಡಾಡ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನ ತಿಂತು, ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಕ್ಷಣ ಹೋಯ್ತು, ಅದಿರೋದೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತ್ಮ. ಸಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನೇ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ. ನೀನು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವೋ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಶರೀರ. ಭಗವಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಆತ್ಮ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಆನಂದತ್ವ, ಅಮಲತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತ ಅವನು ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಿ ನಿತ್ಯನಾದಂತಹ ಜೀವ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಿ ಬಾಹೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತನಲ್ಲದವನು ಯೇಷೋ ಅಣು ಆತ್ಮ ಚೇತಸ ವೇದಿತವ್ಯ. ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತು 3:1-9 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಣುಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಅಚ್ಛೇದ್ಯನು, ಛೇದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದವನು. ನೈನಂ ಚಿನ್ನಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನೈನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ ನ ಚೈನಂ ವೇದಯಂತ್ಯಾಪೋ ನ ಶೋಷಯತಿ ಮಾರುತಃ. ಆತ್ಮವನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ತುಂಬಾ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ, ಬಹಳ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಕತ್ತರಿಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಇಲ್ಲ ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಅವನಿಗೆಲ್ಲ. ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ತಿರೋ ಆತ್ಮನನ್ನ ಗಾಳಿ ಅದನ್ನ ಶೋಷಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀರು ನೆನೆಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಸುಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಭೇದಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಆತ್ಮ. ಅವ್ಯಕ್ತ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು, ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅವನು ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ನಕ್ಷರತಿ ಇತಿ ಅಕ್ಷರ. ಯಾವುದು ಕ್ಷಯಿಸಲ್ವೋ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಅಕ್ಷರ. ಅಕ್ಷರಾದಮ್ರ ಅಂಬರಾಂತ್ರದತೇ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು, ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಕ್ಷರ ನಿತ್ಯನಾದ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಎಂದೆಂದೂ ಇರುವಂತಹ ಜೀವ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತನಲ್ಲದವನು. ಏಷಃ ಅಣು ಆತ್ಮ ಚೇತಸ ವೇದಿತವ್ಯ. ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂತ ಅಣುಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಅಚ್ಛೇದ್ಯನು, ಅದಾಖ್ಯನು, ದಹನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರೋದು. ಆತ್ಮವನ್ನ ದಹಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಶರೀರವನ್ನ ವಿಲಾಪನ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಸಾಧಾರಣಕಾರಗಳು ಎಂಬ ಭಾವ. ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ ಗ್ರಹಣವು ಉಂಟಾಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಈತನು ಸಂಕುಚಿತ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಗಳ ಇದು ಪ್ರಭಾವ ಅವನ ಮೇಲೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ ಇವೇನೇ ನೋಡುತ್ತೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಇವನ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕುಚಿತ, ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಸಿತವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಆತ್ಮ ನಾನು, ನಾನು ಬೇರೆ, ಈ ಶರೀರ ಬೇರೆ, ಕರ್ಮದಿಂದ ನಾನು ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಈ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಮಾಡಿದ್ದರ ಫಲರೂಪವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇವನ ಆಧಾರವನ್ನು ಇವನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇವನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು. ಅವನೇ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟು ಅವನೇ ಮೋಕ್ಷ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ. ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಗಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್.
ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರಿಗೂ ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಹಾಳಾಗಿ ಅಂತ ಎರಡನ್ನು ಹೇಳುವಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪಡಿತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ, ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ಚಾಯ್ಸ್, ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಗತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಚ ಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನಾವೇ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಆ ಸಂಕೋಚವು ತರತಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಚೇತನರು ಉಂಟು. ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದಾರಿದ್ರ್ಯ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ನಾವು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವನ ಮೈ ಗೂನು ಬೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ತಲೆ ನೆರೆದಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ? ಎಲ್ಲ ಆಯಾ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹಂಗಾಯ್ತು? ಅವನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, 89 ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಆ ಸಂಕೋಚವು ತರತಮ ಭಾವ, ಅದು ಚೇತನರಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಈ ಸಂಕೋಚದಿಂದಲೇ ಮೂಢಾಹ ಎಂದು ಉದಾಹರಿಸಿದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ. ತಯಾ ತಿರೋಹಿತತ್ವಾತ್ ಚ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸಂಹಿತ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಭೂಪಾಲ ತಾರತಮ್ಯೇನ ವರ್ತತೆ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 6:7-63 ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥವು ವ್ಯಕ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ತಯ ಎಂದರೆ ಕರ್ಮರೂಪವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಈತನ ಜ್ಞಾನವು ಮರೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮೌಢ್ಯವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನಲ್ಲಿ ತರತಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ, ಯಾವುದು? ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 15ನೇ ಮಂತ್ರ. ತತ್ವಂ ಪೋಷನ್ನಪಾವೃಣು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಯೇ ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ಪಾತ್ರೇಣ ಸತ್ಯಸ್ಯಾಪಿಹಿತಂ ಮುಖಂ. ಸತ್ಯಸ್ಯ ಅಪಿಹಿತಂ ಮುಖಂ ತತ್ವಂ ಪೋಷನ್ ಅಪಾವೃಣು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಯೇ. ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ಪಾತ್ರೇಣ. ಈ ಶರೀರ, ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇದರಿಂದ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ತರ ಇದೊಂದು ಪಾತ್ರೆ, ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಸತ್ಯಸ್ಯ ಅಪಿಹಿತಂ ಮುಖಂ, ಒಳಗೆ ಇರುವ ಆತ್ಮನನ್ನ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಬರೀ ಶರೀರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೇ ಪೂಷನ್, ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಅಪಾವೃಣು, ಈ ಶರೀರವೇ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನ, ಅದನ್ನ ನೀನು ಸರಿಸು. ನಾನು ಆತ್ಮದ ನಿತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಯುವಂತಾಗ್ಲಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪನೂ ಅಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿರೋನು. ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್. ಸೊ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತು, ಯಾವ್ದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇದೆ. ಒಂದು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಐಕಮತ್ಯವನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ರಾಮಾನುಜರ ಕೊಡುಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಕ್ಕೆ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಸನ್ನಿಧಾನಾದೇವ ಮೂಢಾಹ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಮಹರ್ಷಿಯು ಕೂಡ ಅಯಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯ ಅಚಪಲಃ, ಪ್ರಕೃತ್ಯ ಚಪಲಃ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಹ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಚಪಲತೆ, ಚಂಚಲತೆ, ಚಪಲ ಚಿತ್ತ. ಏನು ಚಪಲ ಅಂದ್ರೆ? ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಎನ್ನುವ ಚಪಲ, ಅದು ಸಾಕು, ತಿನ್ಬೇಕು, ಚಾಪಲ್ಯ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇವನಿಗೆ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಭಾವ. ಶಾಸ್ತ್ರೋಪದೇಶದಿಂದ ಭ್ರಮೆಯು ತೊಲಗಿ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳಿದವನಾದ್ರೆ, ವೇದ್ಯವಾದ್ರೆ,
ಆತನು ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಎಂದು ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಆತ್ಮ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ಬೇರೆ ಎಂದು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನ ಪ್ರಾಣಾದಿಭ್ಯೋನ್ಯೋನನ್ಯ ಸಾಧನ ಪ್ರಾಣಾದಿಭ್ಯ ಅನ್ಯ ಅನನ್ಯ ಸಾಧನ ನಿತ್ಯೋ ವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷೇತ್ರಂ ಆತ್ಮ ಭಿನ್ನ ಸ್ವತಃ ಸುಖಿ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಆಳವಂದ ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹ, ಇಂದ್ರಿಯ, ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರಾಣ, ಬುದ್ಧಿಗಿಂತಲೂ ಆತ್ಮನು ಬೇರೆಯಾದವನು. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶನು, ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶತ, ಸೂರ್ಯನಿಗಿದ್ದಂತೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲೈಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದ್ರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೌನ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರಬೇಕು. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾವ್ದ್ರಿಂದನೂ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ಸೆಲ್ಫ್ ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾಗ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂದರೆ ಅಹಂ ಎಂದು ತನಗೆ ತಾನೇ ತೋರುವಂತ, ತನ್ನರಿವೆ ತನಗೆ ಗುರು. ಇದನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿದೆ, ಇದು ಹೀಗೆ, ಇದು ಪೆನ್ನು, ಇದು ಪೇಪರು, ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಹೀಗೆ, ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ, ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವ, ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯೋನು ಯಾರು? ಅವನು ಆತ್ಮ. ಇವನು ನಿತ್ಯ. ನಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಯಾವ್ದು ಹೊಸದಾಗ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಅಚಿತ್ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು, ಅಚಿತ್ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು. ಶರೀರ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆತ್ಮ. ನೀವು ತಲೆ ಕೂತ್ ಹೇಳಿರಿ, ಅದು ಅವನಿಗೇನೆ ಅನುಭವ. ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಲೆನಲ್ಲಿದ್ನೋ ಇಲ್ಲ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ನೋ? ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದಾಗ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಚುತ್ತು ಅಂತ ಬಂತೇನೋ? ಸದಾ ಅವನಿಗೆ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನ ತನಕ ಅವನ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಏನೇನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಆತ್ಮ ಅಚಿತ್ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿ, ಅಣುವಾದ್ದರಿಂದ ಇವನು. ಅವನಿಗೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಕಾರ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಈಗ ಶರೀರದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ನಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲೋ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಈ ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಬಂದಿ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸೀಮಿತ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಶ್ಚೇತನಾನಾಂ ಏಕೋ ಬಹೂನಾಂ ಯೋ ವಿದಧಾತಿ ಕಾಮಾನ್ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾನೇ ಸ್ವರೂಪತಃ ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಆನಂದತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿರೋದರಿಂದ ಸುಖಿಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಆನಂದ ಇದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಆತ್ಮನ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದನ್ನೇ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ದುಃಖ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ಯಾಕದು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ದುಃಖ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಅದ್ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ? ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ದಿವ್ಸಲು ಏನು ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಡಿಗೆ, ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋ? ಯಾವತ್ತರ ಕನ್ನ ಏನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ದಿವ್ಸಲು ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೋ? ದಿವ್ಸಗಳು ಮಾಡೋದು ನಾನು ಬಂದದು, ಅದೇನು ಹೇಳೋದು? ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾರು ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಸುಖ ಇದ್ದಾಗ ಅನುಭವಿಸೋದು, ದುಃಖ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ಸುಖ ಪಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋಲ್ಲ? ಸುಖವಾಗಿರೋದು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿ ಆತ್ಮನಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಒಂದೊಂದು ನೋಡಿ. ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಮಾರ್ಚ್ 1 ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತರ, ಎಷ್ಟು ಒಂದೇ
ಹೆಜ್ಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮನೆಯನ್ನ ಚಪ್ಪಟವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ವು ಹಾಗೆ ಓರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಶಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆತ್ಮದ ಗುಣ. ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು ಆತ್ಮದ ಗುಣ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀತಿ ಆದರ್ಶಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಮಾಡುವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿರುವಂತ ಗುಣಗಳು. ಆತ್ಮ ದೇಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣ. ಮಮ ದೇಹ ಮಮ ನೇತ್ರೇ ಮಮ ಮನಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಮಮ ದೇಹ ಇದು ನನ್ನ ಶರೀರ, ಮಮ ನೇತ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಇವನು ಒಂದೇನೋ? ನಾನು ಬೇರೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಶರೀರ ಬೇರೆ. ನಾನು ಈ ಕಣ್ಣು ಇದು ನನ್ನ ಕೈ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ. ಹೀಗೆ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳು ಪ್ರೇತದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡ್ರು ದೇಹ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ವಸ್ತುವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನೇ ಆತ್ಮ ಸಿದ್ಧ. ಈಗ ಇದೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಶರೀರ ಇತ್ತು ಹೋಯ್ತು, ಏನೋ ಅವನ ಕರ್ಮ, ಅವನು ಪ್ರೇತವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೇನು ಕೈ ಕಾಲ್ತಾರ, ಆದ್ರೆ ಆಡಿಸ್ತಾನ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯೋ ಪ್ರೇತಕ್ಕೆ? ಪ್ರೇತವೇ ಆತ್ಮವು. ಪ್ರೇತ ಶರೀರದ ಆತ್ಮ ಹೊರತು ಪ್ರೇತವೇ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರೇತ ಅಲ್ಲ. ಇವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆ ಶರೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇ 2ನೇ ದಿವಸದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಎಲ್ಲ ಅವನ್ ಒಂದ್ ಬಾಳೆ ಎಳೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬದನೆಕಾಯಿ ಒಂದಿದು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಪ್ರೇತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾದ್ದು ಅಂತ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಮೇಲೇನೆ ಇದು ಬೆಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ಅದು ಇದು ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕರ್ಕಲಾಗಿ ಆ ಕರ್ಕಲು ಸೀದೋಗಿರೋದು ಅದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಪ್ರೇತ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಹೇ ಪ್ರೇತ, ಯಾವ ಹೆಸರನ್ನ ಅವನಿದ್ನೋ ಅವನ ಪ್ರೇತ, ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲೇನು ಆತ್ಮ ಬಂತಿನ್ನಂತ. ಆಮೇಲೆ 11ನೇ ದಿವಸ ಇತಃ ಪರಂ ಪ್ರೇತ ಶಬ್ದಂ ನಾತ್, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇತ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ, ಅಸಪಿಂಡೀಕರಣ ಆಗೋಯ್ತು. ಸಂಗಚ್ಛದ್ವಂ ಸಂವದಧ್ವಂ ಸಂಭೋ ಮನಾಸಿ ಜಾನತಾಮಿ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪಿಂಡ ಸಂಯೋಜನ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತ. ಸಂಭೋ ಮನಾಸಿ ಜಾನತಾಮ್ ಅಂತ ಮೊಳಕೆಯಿಂದ ಎರಡೊಂದು ಸೇರಿಸಿ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೇತ ಶರೀರ ಹೋಯ್ತು. ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ? ಪಿತೃಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಸು ಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ, ವಸು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಾದ್ರೆ ವಸುಪತ್ನಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಉದೀರ ತಾಮವರ ಉತ್ಪರ ಸವನ್ ಮಧ್ಯ ಪಿತರ ಸೌಮ್ಯಾಸ ಅಸೌಮ್ಯ ಅವ್ರಿಗಾರು ತಜ್ಞಾತೇನ ಒಂದು ಪಿತೃ ಹವೇಶು ಗೋತ್ರಸ್ಯ ಕರ್ಮಣ ಮಮ ಪಿತುಃ ವಸುರೂಪಾಯ ಭಗವದಾತ್ಮಗಾಯ ಅಸ್ಮತ್ ಪಿತೃ ಇದಂ ನಮಮ ವಸುರೂಪಿ ರುದ್ರರೂಪಿ ಆದಿತ್ಯ ರೂಪಿ. ವಸು ರುದ್ರ ಆದಿತ್ಯ, ತಂದೆ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ. ಆಯಾಯ ರೂಪವನ್ನು ಅವರು ಇದನ್ನ ಪಡೆದ್ರು, ವಸು ಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ್ರು. ಪ್ರೇತದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತರ ಏನೋ ಕಣ್ಣು ಕೈ ಕಾಲೇನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಮೋಟ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬೇರೆಯಾದವನು, ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ನೀನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಿಳಿದೆ ಎನ್ನುವುದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸಿದನು ಎಂಬುದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಕರಣವಾಯಿತು. ಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದದು. 11ನೇದು ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯ ಅಂತರೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಇದೈದು ಅದೈದು 10 ಪ್ಲಸ್ 11 11 ಆತ್ಮ. ಹಾಗೆ
ಕರ್ತೃವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಗಳು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕೂಗಿದ್ರು ಎಚ್ಚರವಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾಪಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆತ್ಮನು ಬೇರೆ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತಪಡುವುದರಿಂದಲೂ, ಹಾಗೆ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಎಬ್ಸಿದ್ರೆ ಹೇಳೋದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತ. ಇದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ. ಹೇ ಪಾಂಡರ ವಾಸಃ, ಅವನ್ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅವನಿಗೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ಏನೋ ಅವನು ದೇವದತ್ತ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಅವನ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳ್ಳಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ. ಕರೆದ್ರ ಹೇಳ್ಸಿದ್ರ, ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನ್ಗೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವನ್ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಅವ್ನ್ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ನ? ಮಲ್ಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ? ಆ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ಇವನು ಹೆಸರು ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಂದ ಅದು ಏನು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಚಾರ್ವಾಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋನು. ಚಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ನಂಬೇಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾನು ರಾಮದೇವ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಮಾಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದು ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗವಾ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಯಾರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ, ಇಲ್ಲ ನರಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂತಿಂತ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು, ಹಸಿಪತ್ರವನ ಇದು ಕತ್ತಿಯಂತೆ ಅಲುಗುಳ್ಳಂತಹ ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೈಕೈ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಬಂದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕತೆ ಪುರಾಣ ಆಗಿದ್ದು. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಫ್. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸತ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಮಗನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಚಾರ್ವಾಕ. ಋಣಂ ಕೃತ್ವ ಘೃತಂ ಪಿಬೇತ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಚಾರುವಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಾರೆ. ದೇವರು, ಸ್ವರ್ಗ, ನರಕ, ಅದ್ದು ಇದ್ದು, ಬೇರೆ ಆತ್ಮ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನಿದ್ರು ಅದೇ ಸತ್ಯ, ಏನ್ ತಿಂದ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನೆ, ಸತ್ರ ಅದೇನೆ ಮೋಕ್ಷ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಡಿ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ಏನೋ ಬಂದಾಗ ತಿಂದೇನೆ ಇವತ್ತು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ನಾನು, ಅದ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಫ್. ಅದು ಚಾರುವಾಕ ಮತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳೋದು ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಬೌದ್ಧನು ಬುದ್ಧಿಯೇ ಆತ್ಮತತ್ವ ಅಂತಾನೆ. ಬೌದ್ಧರು ಅವರದ್ದು 3 ವಿಷಯಗಳು. ಸರ್ವಂ ದುಃಖಂ, ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವಂ ದುಃಖಂ, ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಣಿಕಂ, ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಿಕ, ಯಾವುದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಷಣ, ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಗ ನಾ ಇದ್ದವನು ಬೇರೆ, ಈಗ ನಾನು ಇರೋನ್ ಬೇರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿದು ಬೇರೆ. ಈಗ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು ನೀನ್ ನೋಡಿದ ನೀರು ಅದಾಗ್ಲೇ ಹರಿದು ಹೋಯ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ, ಆ ನೀರಿನ ಕಣವೇ ಬೇರೆ, ಈ ನೀರಿನ ಕಣವೇ ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ದೀಪ ಉರಿತಾ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅದು ಹತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಉರಿತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ 2 ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಹಚ್ಚಿಸಿದ ದೀಪ ಅದು ಬೇರೆ, ಈ ಉರಿತಾ ಇರೋ ದೀಪ ಬೇರೆ. ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಣಿಕ. ಕಡೆಗೇನು? ಸರ್ವಂ ಶೂನ್ಯಂ, ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಶೂನ್ಯವಾಗುವುದು ಅಂದ್ರೇನು? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅವನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನ? ಆತ್ಮನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಶರೀರನು ಸುಟ್ಟಾಕಾಯ್ತು. ಸರ್ವಂ ಶೂನ್ಯಂ, ಅದೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಬೌದ್ಧರ ಮಾತು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಒಂದನ್ನೇ ನಂಬೋರವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಧಾರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಧಮ್ಮ ಪದ ಅಂತಿದೆ. ಅದೇನೆ ಬದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ, ಸಂಗಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ, ಧಮ್ಮಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ. ಈ ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಒಂದಷ್ಟು ಬೌದ್ಧರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರು. ಧಮ್ಮ ಪದ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹಾಕಿದ್ರು. ಪಾಲಿ ಭಾಷೆ, ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ, ಅದು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಅವರುಗಳು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು.
ಈ ದಶಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ್ ತಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪುದು. ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮೋ ವರಾಹಶ್ಚ ನಾರಸಿಂಹೋ, ಆಮೇಲೆ ರಾಮೋ ರಾಮಶ್ಚ ಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಕಿ ತಥೈವಚ. ಈ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾವುದೋ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ದಾನವ ಸತಿ ಮಾನಾಪಹರ ವಿಪುರ ವಿಜಯ ವಿಮರ್ದನ ರೂಪ ಬುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಚ ಬೌದ್ಧ ನಮೋ. ಬುದ್ಧ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದವನು ಭಗವಂತನೇ. ತ್ರಿಪುರಾಸುರರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ದಾನವ ಸತಿ ಮಾನಾಪಹರ, ಅವರ ವ್ರತವನ್ನ ಭಂಗಗೊಳಿಸಿದವನು. ಆಗ ಭಗವಂತನು ಬುದ್ಧ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಬಂದ. ಈ ಬುದ್ಧ ಕಪಿಲ ವಸ್ತು ಅಂತ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಅದರ ಹತ್ರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬೌದ್ಧ ಅವತಾರ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದ ತ್ರಿಪುರಾಸುರರ ಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನನ್ನ ವೇದ ಬಾಹಿರ ಮತ, ಬೌದ್ಧ ಮತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೌದ್ಧ ಮತ ವೇದವನ್ನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಬುದ್ಧಿ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ. ಶುದ್ಧೋ ಭವತಿ ಬುದ್ಧೋ ಭವತಿ. ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ಇದು ಆತ್ಮನ ಗುಣ. ಇದು ಅನುಭವ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸ್ಮರಣಾದಿ ರೂಪವಾದದ್ದರಿಂದ ಅನಿತ್ಯವಾದದ್ದು. ಶ್ರುತಿಯು ಆತ್ಮನು ನಿತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬೌದ್ಧರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಬುದ್ಧಿಗೇನೆ ಅನುಭೂತಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅದೇ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಈ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಧಾಟಿ ಪಂಚಕ ಅಂತ ಇದೆ, ರಾಮಾನುಜರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಂತ ಕೃತಿ. ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಬೌದ್ಧ ಮಕರಾಲಯ ಮಂತ ದಂಡಾ. ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಬೌದ್ಧರು ಅಂತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಅದ್ವೈತಿಗಳ. ಇವರೆಲ್ಲ ವೇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತುಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇನೆ ಅಂತಾರೆ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಬೌದ್ಧರು ಅಂತ ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಅದ್ವೈತ ಮತವನ್ನ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಅವರ ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮಾನುಜರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧ ಮತದಂತೆ ಜೈನ ಮತವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಜೈನರಿಗೆ ಆ ತೀರ್ಥಂಕರ ಅವನೇನೆ ದೇವರು. ಜೈನ ಪುರಾಣ ಅದುಗಳು ಅವರಿಗೆ 24 ಜನ ತೀರ್ಥಂಕರರು. ಸಪ್ತಭಂಗಿ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಜೈನಿಸಂ. ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೇ, ಬೌದ್ಧ ಮತವು ಜೈನ ಮತವು. ಈಗೆಲ್ಲ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೌದ್ಧ ಮತ ಇದೆಲ್ಲ, ಟಿಬೆಟ್, ನೇಪಾಳ ಈ ಕಡೆನಲ್ಲಿ. ವೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಸಿ ವೇದದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದವರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು 8ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈದಿಕ ದರ್ಶನಗಳು ಅಂತ ಇಮ್ಮುರುತ್ತೆ. ದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ 3. ಇದು ವೇದ ಬಾಹಿರ ಮತಗಳು ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ. ಷಡ್ ದರ್ಶನಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇವರು ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಏನು ದರ್ಶನಗಳು. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಪರಮತ ಭಂಗ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೃತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿದೆ. 50-60 ಪಾಶುರಗಳಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಮತವನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪರಮತ ಭಂಗ ಅವರನ್ನ ನಿಂದಿಸೋದ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕೃತಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂತ. ಬೌದ್ಧರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಅದ್ವೈತಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ಅವರುಗಳ ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿರ್ವಿಷಯ ಎಂದು, ನಿರಾಶ್ರಯ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ಗ್ರಹಣವೇ ಕಷ್ಟ. ಘಟಮಹಂ ಜಾನಾಮಿ ಎಂಬ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಡಿಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಕೈನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿದೆ. ಏನು? ಅದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎತ್ತಾಕದ್ರೆ ಹೊಡೆದೋಗುತ್ತೆ, ನೀರು ತುಂಬಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಘಟದ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾತ, ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞೇಯ ಎಂಬ ಮೂರು ತೋರಿಬರುತ್ತೆ. ಆತ್ಮನು ಜ್ಞಾತ, ದ ನೋಯರ್. ಇದನ್ನೇ ಜ್ಞೋತ ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ಕೂಡ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞೋತ ಅನ್ನೋ ಏವ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬೌದ್ಧರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಏನೊಂದು ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧರು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವನ್ನು ಆರೋಪಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದ್ವೈತಿಗಳು ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆದಷ್ಟೇ. ಧರ್ಮಿಯಾದ ಆತ್ಮ ಏನೋ ನಿತ್ಯ, ಧರ್ಮವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಅನಿತ್ಯ, ಅದು ಆತ್ಮ ಆಗಲಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಕಾದ ಅಹಮರ್ಥವೇ ಆತ್ಮತತ್ವ. ಇದನ್ನೇ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಉಪಪಾದಿಸಿತು. ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕೌಂತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ. ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದ್ದು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋ ವೇತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾತವನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯೋ ವೇತಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ವಿಷಯ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿಯು ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕರು ಅನುಭೂತಿಯೇ ಆತ್ಮವಾಗಲಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಹೇತುಗಳನ್ನ, ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧಾಂಜನ ಅಂತ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅವ್ರದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ವಾದ್ ಉಪಲಂಭತೋ ಮಮ ಸುಖಂ ಭಾವೀತಿ ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛಯ ಮುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಮುಕ್ಷು ವೇದ ವಚಸ ಸುಪ್ತೋಹಮಿತ್ಯುಕ್ತಿತಃ ಮಾಂ ನಾಜ್ಞಾಸಿಷಮಿತ್ಯಪಿ ಸ್ವವಪುರ್ ಯದ್ ಅಜ್ಞಾನ ಯದ್ಯಜ್ಞಾನ ಸ್ವಪುರಾದ್ಯಜ್ಞಾನಮಾತ್ಮಾಶ್ರಯಾತ್ ಸ್ವಾಪಪ್ರಾಚ್ಯ ನಿಜಕ್ರಿಯಾ ಸ್ಮರಣತೋಪಿ ಆತ್ಮಾಹಮರ್ಥಸ್ಥಿರ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಈ ಶ್ಲೋಕದ್ದು. ಒಂದು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ವಾತೆ ಅಹಂ ಅಹಂ ಎಂದು ತನಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಅವರು ದೇಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತೋರದೇ ಇರೋದರಿಂದ. ಎರಡನೇದು, ಉಪಲಂಬತಃ ತಾನು ಜ್ಞಾತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಹಂ ಜಾನಾಮಿ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗೋದರಿಂದ. ಮೂರನೇದು, ಮಮ ಸುಖಂ ಭಾವೀತಿ ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛೆಯ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳು ಕಳೆದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವಶ್ಯನಾಗದೆ ಅನಂತ ಆನಂದ ಭಾಕ್ಕಾಗುವನು ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛೆ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದಲೂ. ಮುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಮುಕ್ಷು ವೇದ ವಚಸ ಮುಕ್ತಾತ್ಮರ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಹಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೇದೋಕ್ತಿಗಳು ಇರೋದರಿಂದಲೂ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಮುಕ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಹಮನ್ನಂ ಅಹಮನ್ನಾದಹ ಎಂಬ ಈ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಂತಾಹಮಿಮಾಂ ತಿಸ್ರೋ ದೇವತಾ ಅನೇನ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ಅಹಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಮುಮುಕ್ಷುರ್ವೈ ಶರಣಂ ಅಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಅನ್ನೋ ಕೂಡಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಹಂ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯೋಗ. ಇದರಿಂದ ಐದನೇದು, ಸುಪ್ತೋಹಂ ಇತ್ಯುಕ್ತಿತಃ ಏತಾವಂತಂ ಕಾಲಂ ಸುಪ್ತೋಹಂ, ಇಷ್ಟು ಕಾಲವೂ ನಾನು ಸುಖವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ. ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಯಾರ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ವು? ನಾನ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸುಪ್ತೋಹಂ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಅವನು ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು. ಮಾಂ ನಾಜ್ಞಾಸಿಷಮಿತ್ಯಪಿ ಸ್ವಬಹುಬ್ರಾದ್ಯಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರಾಶ್ರಯಾತ್. ಮಲಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ಮಲಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂತವನೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ವಿನಃ ನಾನು ಇದ್ದನು ಎಂಬ ಸ್ವರೂಪ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ತೋರಿ ಬರುವುದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ. ಕಡೆದು, ಸ್ವಾಪಪ್ರಾಪ್ಯ ನಿಜಕ್ರಿಯಾ ಸ್ಮರಣತೋಪಿ, ಮಲಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯೋ ಸ್ಮರಣೆ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಹಿಡಿದು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಮರ್ಥವು ನಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಹಮರ್ಥ ಆತ್ಮನು ಇವಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಥಿರ, ಇದು ಸ್ಥಾಪಿತ ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು
ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎರಡು ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋಣ. ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಸರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಭಾರತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋರ್ ಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ತ ಜ್ಞಾನಂ ಮತಂ ಮಮ. ಈ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅನುಸಂಧಾನ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಕಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾಮಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪುತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಜದ್ವಂದ್ವಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋ ಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ.